Good morning to one and all present here. A warm welcome to our beloved chief guest and our parents on behalf of the management and staff of St. Francis Xavier Nursery and Primary School to celebrate this kindergarten graduation day. With prayers in our hearts and faith in our soul, let us begin the day with God's blessing. Now, I would like to invite our tiny tots to sing a prayer song. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Thank you, children. A beautiful smile is the best universal welcome. Now, I call upon Mrs. Saranya Gracie to give the welcome address. Psalms 100 verse 5. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. A warm and pleasant good morning to one and all present here. I am so delighted to welcome you all to this kindergarten graduation ceremony. This is a special day to all of us as we celebrate the achievements and the growth of our little graduates. This day is also special to us as we have our chief guest, our dear Reverend Father Sagai Raj, HOD of Psychology Department, Hanugraha Institute of Social Science. 1 Peter chapter 2 verse 9 says, But you are chosen race, the king's priest, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into his own marvelous light. Yes, Father, God has chosen to enlighten the minds of many souls and lead them towards the path of light, where they can find the hope, joy, strength, and fulfillment of life. Hands off to your service, Father. On behalf of your headmasters and staff of St. Francis Xavier, we are so blessed to welcome you here today. Welcome, Father. It gives me immense pleasure in welcoming Reverend Sister Marcella from St. Teresa High Secondary School. Sister, your presence is an added essence to today's function. Welcome, Sister. Next, I would like to welcome our headmasters, Reverend Sister Monica, who is our source of inspiration in motivating us to do our duties perfectly. Welcome, Sister. I wholeheartedly welcome our parents who are very excited to see their children's graduation. Welcome, parents. Last but not least, I welcome our dear teachers to join us and make this day a memorable one. I also welcome our non-teaching staff. A special welcome to our little ones. We wish our dear graduates
all the best for your future studies. We hope you will stay respectful and responsible. So let's enjoy this graduation ceremony with full joy and gratitude. Once again, I welcome you all. Thank you, Mrs. Saranya, for your warm welcome. Now, I request our headmistress to honor Reverend Father Sahayaraj with the shawl. I request Mrs. Vino to honor Father Sahayaraj with a memento. I request Thank you, Father. I request Mrs. Sophia to honor Sister Marcella from St. Teresa Girls Higher Secondary School with a shawl. I request Mrs. Pushpa to honor Sister Marcella with a gift. It's the moment we have been waiting for. Here comes the graduating class, the ever-smiling and cheerful kindergarten children, lighting up the stage with a beautiful parade. Hello parents, 292 students varanga. Give them a big clap. பிள்ளைங்களை பிடிச்சிடாதீங்க, பார்க்காம மாதிரி போயிடுங்க. உங்களை ஹலோ ஸ்மைல் சில்ட்ரன். பாய் சொல்லுங்க உங்க பேரண்ட்ஸுங்களுக்கு. வெரி குட். அம்மா எங்களுக்கு பாய் சொல்றது இல்லையா? Fine, very good. Slowly, go fast. Bye to your parents. Bye to. LKG F varanga, last section. Give them a big hand. Fast. Very good. Sorry, no, LKG. Come. Bye. Walk fast.
தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ். இந்த பாருங்க, உங்கள் பிள்ளைங்களை பார்க்கறதுக்காக தான் நாங்கள் இப்படி ஒரு வாக் பண்ணோம். ஏன்னா எங்களுக்கு கீழே எக்ஸாம் நடக்குது, கீழே வைக்க முடியாது, ஒரு கஷ்டத்தான சூழ்நிலை. அதனால தான் இப்படி வச்சு உங்கள் ஒரு வாக். ஸோ டோன்ட் டிஸ்டர்ப் த சில்ட்ரன். திரும்ப இப்போ உங்கள் பிள்ளைங்கள லாஸ்ட்டில் தான் பார்க்கணும். ஓகே? Every child is a different kind of flowers. Altogether, they make this world a beautiful garden. Let me call upon our little graduates to perform Tamil and English rhymes on stage. அழகாய் பாடிய மழலை செல்வங்களுக்கு நன்றிகள் பல. Fish, fish, fish.
round of applause for our children for their beautiful performance. Now, I would like to invite Reverend Father Sahai Raj to share a few words with us. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஹலோ ஹலோ அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா ஹாய் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹலோ ஹாய் ஹலோ ஹாய். வெரி குட், ரொம்ப நன்றி. 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கல்லூரிக்கு போயிருந்தேன். அப்போ இதே மாதிரி ஹலோ ஹாய் எல்லாம் சொன்னேன். நான் ஹாய்ன்னு சொன்னோடனே அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க. நீங்கள் ஹாய்ன்னு சொன்னால் ஹலோன்னு தான் சொன்னீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். குழந்தைகள் கடவுள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மாபெரும் கொடை. அந்த குழந்தைகளை வளர்த்தெடுப்பது பெற்றோருடைய கடமை. கட்டாயமாக பள்ளியும் அந்த குழந்தைகளை வளர்த்தெடுப்பதற்கு உதவி செய்கின்றார்கள். குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி பல விதங்களில் நிலைகளில் பார்க்கின்றோம். உடல் சார்ந்த வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, பள்ளியில் அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, குணங்களிலும் அவர்கள் வளர்ச்சி பெறுகின்றார்கள். உணர்வுபூர்வமாகவும் அவர்கள் வளர்ச்சி பெறுகின்றார்கள். சமூக உறவுகளிலும் குழந்தைகள் வளர்ச்சி பெறுகின்றார்கள். இதை எல்லா வளர்ச்சி நிலைகளையும் ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கும் பொழுதுதான் குழந்தைகள் முழுமையான வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லலாம். ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பர்ன் என்ற ஒரு ஊரில் ஒரு பெற்றோருக்கு தம்பதியருக்கு ஃபுஜிச்சிக் அவங்க குடும்ப பெயர். அந்த தம்பதியருக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது, ஆண் குழந்தை, அழகான குழந்தை. பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக சந்தோஷப்பட்டிருக்க வேண்டும், மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும், குதூகலித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த பெற்றோர்கள் குழந்தையை பார்த்த உடனே வருத்தமுற்றார்கள். அந்த தாய், இந்த குழந்தை எனக்கு வேணாம், தூக்கிட்டு போயிரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு கையும் இல்லை, கால்களும் இல்லை. கைகள் இல்லாத, கால்கள் இல்லாத குழந்தை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்வது, எப்படி இந்த குழந்தை வளர்த்தெடுப்பது என்று பெற்றோர்கள் வருத்தமுற்றார்கள். தாய் வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க. தந்தை யோசித்து பார்த்தார். சிறிது நேரம் கழித்து அந்த தாயிடம் சொல்லுவார், லுக், அதாவது குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் வளர்க்க வேண்டும் என்று கடவுள் குழந்தைகள் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த குழந்தை யார்கிட்ட கொடுக்குறதுன்னு தெரியல, தேடி பார்த்துருப்பார் கடவுள். நாம தான் சிறந்த பெற்றோர், நாம தான் இந்த குழந்தைய சிறந்த முறையில் வளர்த்தெடுக்க முடியும் என்று இந்த குழந்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. அந்த குழந்தையை வளர்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை என்று அந்த தாயிடம் தந்தை சொல்கின்றார். ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். குழந்தை வளர்ந்து வருகின்றது. அந்த மாணவன் நிக் என்ற பெயர் பள்ளிக்கு செல்ல ஆரம்பிக்கின்றான். பள்ளிக்கு சொல்லும் பொழுது குழந்தைகள் ஆரம்பத்தில் அவன் மேலே பரிதாபப்பட்டாங்க. ஆனால் நாட்கள் ஆக ஆக அவனை சீண்டி பார்த்தார்கள், விளையாண்டார்கள், கிள்ளி விடுவாங்க. கிள்ளி விட்டுட்டு இங்கே என்னையே கிள்ளு பார்க்கலாம் அப்படின்பாங்க. காலால் உதைப்பார்கள், என்னை உதை என்று கேட்பார்கள். தரையில் பந்து போல உருட்டி விடுவாங்க. இப்படி பலவிதமாக அந்த குழந்தையை கொடுமை செய்தார்கள். அந்த குழந்தை நிக் வீட்டுக்கு ஓவென்று அலறி கதறுவான். நான் இனிமேல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டேன், என்னை விட்டுருங்க என்று சொல்லுவான். ஆனால் தந்தை ஊக்கப்படுத்தினார். அவனை கல்வி கற்க வைத்தார். அறிவு சார்ந்த நிலையில் அவன் பட்டப்படிப்பு வரைக்கும் படித்தான், முடித்தான் பட்டப்படிப்பு. அதோடு அவன் நிறுத்தலை. ஆனால் இந்த பையன்கிட்ட ஒரு வருத்தம், வேதனை. ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த ஒரு நிலை? நான் ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும்? எனக்கு ஏன் கால்கள் இல்லை, கைகள் இல்லை? நான் உலகத்திலிருந்து என்ன சாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சில சமயம் தன்னையே மாய்த்து கொள்வதற்கு கூட முயற்சி செய்தான். ஆனால் இந்த மாணவன் ஒரு தடவை விவிலியம் பைபிளை வாசித்தான். பைபிளை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு நிகழ்வு. இயேசு ஒரு பார்வையற்ற மனிதனுக்கு பார்வை கொடுக்கின்றார். அப்போ பார்வையற்ற மனிதனுக்கு பார்வை கொடுக்கும் பொழுது அந்த சீடர்கள்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க, ஏன் இவன் பார்வையற்றவனாக பிறந்தான்? இவன் செய்த பாவமா அல்லது இவனுடைய மூதாதையர்கள் பெற்றோர்களுடைய பாவத்தினால இப்படி பிறந்தானா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கடவுள் இயேசு சொல்லுவார், இல்லை 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 இல்லை,
இவன் பார்வையற்றவனாக பிறந்தது இவன் செய்த பாவமோ இவனுடைய மூதாதையர்களுடைய பாவமோ அல்ல, மாறாக இவன் வழியாக கடவுள் மாட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்ப இதை வாசித்த அந்த நிக் யோசித்து பார்க்கிறான், நானும் கைகள் இல்லாமல் கால்கள் இல்லாமல் பிறந்திருக்கேனே, அப்ப நானும் கடவுளை மாட்சிமைப்படுத்தணும் எப்படி என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தான். அதற்கு பின்னால தன்னுடைய கல்வியெல்லாம் முடித்த பிறகு இவன் பல இடங்களுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தான். நிக் கல்லூரிகள், பள்ளிகள், தொழிற்சாலைகள், மக்கள் கூடக்கூடிய சமுதாய கூடங்கள் எல்லா இடங்களையும் போய் பேச ஆரம்பிச்சான். அவன் என்ன சொன்னான்னா, எனக்கு கைகள் இல்லை, கால்கள் இல்லை, ஆனால் கவலை இல்லை, நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன். உங்களுக்கு கைகள் இருக்குல்ல, கால்கள் இருக்குல்ல, நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களா என்று கேட்க ஆரம்பித்தான். உண்மையிலே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தான். அவனுக்கு கைகளும் கால்களும் தான் இல்லை, ஆனால் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியவனாக, மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக, ஊக்க சக்தியாக அவர் மாற்றமடைந்தார் என்று சொல்லலாம். தன்னுடைய வாழ்வு மற்றவர்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக, தான் சில உடல் உறுப்புகள் இன்றி இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருப்பது போல எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் அவர் ஆசைப்பட்டாரு. அப்ப அவர் உடல் அளவுல மட்டும் அல்ல, மன உறுதி, மனதுல உறுதி, தனக்கு குறைபாடுகள் இருந்தாலும் மன தைரியம், இந்த வில் பவர் என்று சொல்லுவோம்ல, எதையும் சாதிக்கணும் என்ற ஒரு ஆசை, அந்த ஆசை இருந்துச்சு. எப்படி எல்லாருக்கும் தன்னை பற்றிய வாழ்க்கையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளணும், என்னைய மாதிரி எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று ஒரு உந்து சக்தியாக அந்த மனிதர் செயல்பட்டார். அதே போல கடவுள் பக்தினா எக்கச்சக்கமான கடவுள் பக்தி, கடவுளை பற்றி மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு திறன் பெற்றவனாக மாறினார் என்று சொல்லலாம். இப்படி எல்லா நிலைகளிலும் வளர்ச்சி அடைந்தவராக, முதிர்ச்சி அடைந்த மனிதராக நிக் மாறுகின்றார். இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகள், நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லா நிலைகளிலும் வளர்ச்சி அடைவதுதான் முக்கியமான ஒன்று. அந்த பணியை பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் செய்கின்றீர்கள். முதல் படியாக பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் தெரிவிக்கின்றேன். ஏன்னா குழந்தைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவர்களை முழுமையாக உருவாக்குவதும் நம்முடைய கடமை. கடவுள் குழந்தைகளை படைக்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தைகள் என்னவாக உருவாக வேண்டும் என்று சில திட்டங்களை வகுத்திருக்கின்றார். அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளார்ந்த ஆற்றலை இனம் கண்டுகொண்டு அந்த ஆற்றல்களை வெளிவரச் செய்து அவர்கள் முழுமையடைய செய்வதுதான் பெற்றோர்களுடைய பணி. அதே பணியை தொடர்ந்து பள்ளியும் செய்கின்றது. இந்த குழந்தைகளை கல்வி அறிவில் மட்டுமல்ல, எல்லா நிலைகளிலும் அவர்களை வளர்ச்சி அடைய செய்வது. இந்த குழந்தைகள் ஒரு ஏஞ்சல்ஸ் போல இங்க மிக அருமையாக பாட்டு பாடினாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பயிற்சி கொடுக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், அவர்கள் எளிது கிடையாது. ஆனால் இந்த குழந்தைகளை முறையாக பயிற்றுவித்து அவர்களை முழுமையாக மனப்பாடம் செய்ய வைத்து எல்லாருமே ஒட்டுக்கா ஒரே மாதிரி இணைந்து பாட வைப்பது என்று பெரியவங்களுக்கு சாதனையா இருக்கலாம், ஆனா குழந்தைகளுக்கு அது மிகப்பெரிய சாதனை. அந்த சாதனை நிகழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய குழந்தைகள். ஆனால் குழந்தைகளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜோரா கைதுட்டுவோமா நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு. அதே போல இந்த குழந்தைகள் இந்த நிலைக்கு வளர்த்தெடுத்த அல்லது இந்த குழந்தைகளை முழுமையாக வளர்ச்சியடைய செய்த பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு போடுவோமா? குட். நம்முடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்களும் இந்த வளர்ச்சியில ஒரு முழுமையான ஈடுபாட்டு பங்கை காட்டியிருக்காங்க. அந்த ஆசிரியர்களுக்கும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். சூப்பர். அப்ப இந்த பணியை நாம் தொடர்ந்து செய்வோம். அந்த குழந்தைகள் எல்லா நிலைகளிலும் வளரச் செய்வது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை. குழந்தைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுட்டாங்கன்னா அவங்க ஏதோ வந்துருவாங்க வளர்ந்துருவாங்கன்னு இல்லை, ஆனா பெற்றோருடைய ஈடுபாடு, பெற்றோருடைய கண்காணிப்பு, பெற்றோருடைய அக்கறை இது ரொம்ப முக்கியம். பள்ளி எவ்வளவு அக்கறை ஈடுபாடு காண்பிக்கின்றதோ அதை விட அதிக மடங்கு பெற்றோர்களும் இந்த ஈடுபாட்டை காண்பித்து பெற்றோர் குழந்தைகளை வளரச் செய்ய நீங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன். நீங்களும் உங்களுடைய குழந்தைகளை நன்கு வளர்த்தெடுத்து கடவுள் திட்டமிட்டபடி அந்த குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில்
நல்ல மனிதர்களாக மனிதர்களாக உருவாக நீங்கள் உழைப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Father, for your valuable speech. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Dear children, your graduation from kindergarten is a stepping stone to success. Keep reaching for the stars, our little graduates. Now, I request Reverend Father Sahaya Raj to honor our kindergarten graduates of Section A. N. Devadarshan. A. Jackson Jonah. Jebin Andrew. Kaja Umar. Muhammad Safiq. Rakshan. Ritish. Richard Kennedy. Rubesh. Satyadev. Vetrimaran. Alia. Ashri. Haniksha. Isha Fatima. Janani. Janavika.
கவினயா, காவியாஸ்ரீ, கீர்த்தவர்ஷினி, ஆக்னஸ், அல்ஷிஃபா, அனிஷா பாத்திமா, பாலமித்ரா, தானஸ்ரீ, தீக்ஷிதா, அலினா மாஹின், மௌனிகா, பிரகதி, பிரக்யா, பிரவந்திகா, பிரித்திகா, இடா, சாய்னிகா, சல்மா சனா, சனா, சஞ்சிதா,
சஸ்மிதா செரீனா மேரி சாஜியா பாத்திமா ஸ்ரீயா சுபஸ்ரீ சுபவர்ஷினி சுசானா வர்ஷிகா வைஷ்ணவி Thank you, Father. Now I request Reverend Sister Marcilla to honor our kindergarten graduates of Section B. UKG B section. Next to UKGB, J. Adan Sibin. Adidan. My dear parents, please give a big clap. Dakshan. Dwakesh Kumar. Zazib Khan. Priyan. புகழன்பு. ரக்ஷன். Ritvik. Sai Ishwar. Sharbesh.
Sharvin others. Simon Stock. Anis Fatima. Akshaya. Amita. Annie Jonesia. Ashvika. Dharanya. Divya Bharati. Emerald. Harini. Arshika Selvi. Hema Sri. Janani Sri. Jessica Santos. Jovita. Ligarika Sri. Lina Fatima. Neeraja. Pavika Sri. Pravantika Sri. Jessica. R. Prisha. Sanvika. D. Prisha.
Rahima, Sabita Fatima, Sanjana Sri, Samyukta, Sanjana, Sadhana Sri, Subhasri, Srudiksha, Sudipti Niyal, Swati, Yoga Lakshmi, Zunaira, Now, I request our headmistress, Reverend Sister Monica, to come onto the stage and distribute the prizes to the students for their regularity towards 100% attendance for this academic year. இந்த கல்வி ஆண்டில் முழுமையாக தங்களது வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கான பரிசினை எங்களது தலைமை அன்னை இப்பொழுது வழங்குகிறார்கள். மாணவர்களை கைகளை தட்டி உற்சாகப்படுத்தவும். First A, P. Mercy Prabha. B section, P. Ashini. E. Sadhana Shri. C section, S. Pritika. Third A, R. Jairitika. B. Diyashri. S. Sanaya Shafi. B section, A. Yogita Aro. C section, Kavishri. D section, I. Samira Bano. E section, Sana Pariya. Thank you, sister. I request Reverend Father Sahayaraj to honor our kindergarten graduates
of Section C, UKG C section. Adil Ahmed. Calvin. Dikshan. Elvin. Parents, clap your hands and encourage our children. Jovin Christ. Mitran. Mohammad Rayan. Prediction. Rafael Anto. Srivarshan. Srinath. Tarun Kumaran. அட்லீஸ்ட் உங்க பிள்ளைங்களுக்காவது கை தட்டலாம் இல்ல? உங்க பிள்ளைங்களுக்காவது கை தட்டுங்க தயவு செய்து. Umar. Adeline Lisandra. Adarna Beulah. Besito Sylvia. Deekshika. Ganishka. Haranya Sri. Hari Sri. Hasini. Hema Sri.
Jebisha Andrea, Sunaina Firdos, Katyayini, Kuranji Arasi, Latika Sri, Lishita, Litika, Mitra, Neetu Sri, Pooja, Ponmadi, Pradiksha, Ranjani, Rushani Kumari, Hetwa Jaina, Sabira, Sanjana Sri, Sana Fatima, Samiksha, Shifana, Shivanya, Ziona Sharon, Shubha Sri, Suraksha,
Tanishka, Udaya Lenora, Yalini, Thank you, Father. I request Reverend Sister Marcella to honor our kindergarten graduates of UKG D section. பேரண்ட்ஸ் இதை பாருங்க, கொஞ்சம் மியூசிக் ஸ்லோ பண்ணுங்க. உங்களுக்கெல்லாம் கைத்தட்ட கை வலிக்குது, எங்களுக்கு நின்று நின்று கால் வலிக்குது. இப்போ கையில் பிஸ்கட்டும் டீயும் வந்துட்டு உங்கள் கையில் எங்கேருந்து தட்ட போகிறீங்க? யாராவது இந்த எல்கேஜி படிக்கிறப்போ இந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கீங்களா? நான் எனக்கெல்லாம் வாங்கினதில்லை, நீங்களாம் வாங்கியிருக்கீங்களா? அப்போ எவ்வளோ சந்தோஷப்படணும். எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி இது. சரி, டீ காஃபி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கையை தட்டுங்க தயவு செய்து. UKG D Ashit. Fredson. George Lazarus. Karthikeyan. Karthik Balan. Krishwant. Mansoor. Musamil. Pramit. Pranav. Renish. Sadiq. Tio Tamil. Umar. Apsa.
Ajita, Akshata, Bodhini, Danica, Darshini, Farin, Hashini, Akshaka, Hasina, Hazel, Jabin, Jaswita, Kirti Sri, Kirtika, Manasha, Maisha, Meher Jabin, Monica, Netra, Nidusri, Pradushika, Rachel, Ruba, Shakti, Sharika, Vaishnavi, Stenicia, Suviksha,
தனுஷிகா. தோகை. விஜயஸ்ரீ. யாஷிகா. யோஷினிதா. Thank you, sister. I request Reverend Sister Monica to distribute the prizes. மழலையர் பிரிவில் தங்களது 100% வருகையை பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு பரிசளிக்க தலைமை அன்னையை அன்போடு அழைக்கின்றேன். Prize winners of full attendance: LKG A P Andrea, B section S Kirtiga, D section S Dia, S Srinidhi, UKG A. பேரண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்களேன், வருஷம் பூரா லீவ் எடுக்காம எவ்வளோ பிள்ளை வந்திருக்கு. 1 இயர் லீவ் எடுக்காத பிள்ளைங்களும் வராங்க, ஆனால் வருஷம் பூரா லீவ் எடுக்கிற பிள்ளைங்களும் வராங்க. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க, இதை உங்களுக்காகத்தான். UKG A B Balamitra, P Prithika, C section R Hasini, Thank you, sister. Now, I request Reverend Father Sahayaraj to honor our kindergarten graduates of UKG E section. Imran Sharif, V Inian, B Jashwant Krishna, J John Samuel, Muhammad Yunus, P Nilavan, Rufus Remo,
திகழ்நிலவன் எம் ரேகான் ஜி சாய் ஆத்வி ஜி ஜே வருண் கிருஷ்ணன் எஸ் விஷ்ணுவர்தன் என் ஆலிஸ் அடோரா ஏ அக்ஷிதா எஸ் சமீரா டி அமீரா ஃபாத்திமா ஜேவி தன்ஷிகா வி தன்ஷிகா ஸ்ரீ ஐ ஃபௌசியா பேகம் டி ஃபௌசியா ஃபாத்திமா ஜி தியாஸ்ரீ எஸ் எம் ஹானந்திகா எம் அர்ஷினி டி அர்ஷினி ஆர் இசையாழினி ஜே ஜாஃப்னி ஆம்ரிட்டா எஸ் கன்சிகா எஸ் கார்த்திகா ஏ கீர்த்தனா ஏ மோக்ஷிதா
எஸ் மோஷிகா, என் நஸ்ரியா, கே நித்யஸ்ரீ, பி பிரஜாவதி, ஆர் பிரதிகாஸ்ரீ, எஸ் ரெதன்யாஸ்ரீ, கே சாஷினி, சி சஞ்சனா, எஸ் சஞ்சனா, டி சனுஷா, ஆர் சாய் ரக்ஷிதா, எஸ் ஸ்ரீநிதி, ஜெய ஸ்ரீயா, எம் ஸ்ரீயா, கே தாருணிகா, பி தனிஷிகா, ஏ சாரா, ஐ சாரா மரியம். தேங்க்யூ ஃபாதர். Thank you, Father. I request Reverend Sister Marcella to honor our kindergarten graduates of UKG F section. M. Darshan, M. Darshan, P. Darshan, R Devadarshan, D. A. Godwin Ebenezer,
Jabesh. S. Kevin. M. Kirtishwaran. A. J. Pranav. T. Prajan. S. Roshit Kumar. B. Shashwin. V. Tanvish. M. Vedasharan. M. Aditi. P. Dhananya. A. Diana. S. Dhanushri. V. Dhanyasri. J. Dia Roslin. H. Divya Dashini. A. Fauzia. R. Hanisha. S. Hima Bindu. M. Ifsa. A. Jamila. R. Jananita. S. J. Jerusha. K. P. Kavya. A. Hasini. J. Kavinila. R. Karpagam. S. Kayalvili. S. Likita.
Nainika, K. Nakshatra, M. Niveta Sri, M. Pranita, S. Prithvika, M. Sai Lakshmi, N. Sai Jashwini, K. Sanjana Sri, S. Selva-Dashika, S. Samitra Sri, E. Sweta Sri, S. Varsha, A. Yalini, M. Sibora. Thank you, sister. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்கள் பிள்ளைங்க கிராஜுவேஷன் வாங்கிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா? சவுண்டே வர மாட்டுது, காது கேட்கல. ஹாப்பி. ஓகே, இங்கே பாருங்க, நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் பெங்களூரில். அந்த வீட்டில் கிராஜுவேஷன் ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க. ஒரே ஃப்ரேமில் யூகேஜி, 5th ஸ்டாண்டர்ட், 10th, 12th டிகிரி அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேமில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. நம்மளால தான் வைக்க முடியல. அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி வச்சு பாருங்கள். இன்கேஸ் 10th 12thலலாம் எடுக்கலைனாலும் நீங்களே ஸ்டுடியோவில் போய் வச்சு ஒன்று எடுத்து அப்படி வைங்க. அதெல்லாம் ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ். சரிங்களா? நம்ம பிள்ளைங்க சந்தோஷப்படும், நம்மளும் சந்தோஷப்படும், அவங்க பிள்ளைங்க பார்க்க. இதெல்லாம் நமக்கு கொடுத்து வைக்கல, உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு. தயவுசெய்து இதை செய்யலாம். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ. We are proud and happy of our graduates. May they continue to flourish in knowledge and creativity for the years to come. Gratitude makes everything grow. Now, I would like to call our little graduates to give vote of thanks. That none can take away. Good morning, everyone. On behalf of all the kindergarten graduates, first of all, I would like to sincerely thank the Almighty God for making today's event a great success. With His blessings and grace, we were able to complete our kindergarten studies and move forward to the next level. I would like to extend my thanks to our chief guest, Reverend Father Sahayaraj,
Thank you, children, for your beautiful vote of thanks. I request you all to stand for the national anthem. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे எங்கள் கையில் ஒப்படைக்கணும். எப்படி ஒப்படைக்கணும்? நல்லா உடல் சுகத்தோடு, நல்லா அவங்களுக்கு எனர்ஜி, நல்லா சாப்பாடு கொடுங்க, நல்லா படிக்க வைங்க. அப்படி எங்ககிட்ட கொடுக்கணும். கை ஃப்ராக்சர் ஆகி இங்கே தையல் போட்டு அங்கே தையல் போட்டெல்லாம் வரக்கூடாது பிள்ளைங்க. சரியா? 2 மாதம் பிள்ளைங்கள நல்லா கூலாக ஏதாவது கொடுங்க. வெயில் காலம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எங்கேயும் விடாதீங்க பிள்ளைங்கள, யாரையும் நம்பாதீங்க. இவ்வளோ நாள் நம்ம நம்பினது போதும். சரியா? நீங்கள்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் படிப்பீங்க வாட் ஹேப்பன்ட் அந்த பாண்டிச்சேரி, திருப்பூர், சென்னை, காரைக்கால் எல்லாம் 5 வயசுக்குள்ள 5th ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே பிள்ளைங்க தான். சரிங்களா? அதனால் பக்கத்து வீட்டில் விட்டேன், எதிர் வீட்டில் விட்டேன், மாமா கிட்ட விட்டேன். யார்கிட்டையும் உங்கள் பிள்ளைங்கள விட வேண்டாம். நீங்கள் தான் பிள்ளைங்களுக்கு. ஆல்ரைட்? ஒரு காலத்தில் நம்ம நம்பணும். இப்போ இந்த பேப்பரில் வந்த செய்தியெல்லாம் எல்லாம் சொந்தக்காரத்தான். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. அதனால உங்கள் பிள்ளைங்களை பத்திரமா நீங்கள் தான் வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? வெளியே விடாமல் வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கலாம். எப்படி பார்த்துக்கலாம்? பத்திரமா எப்படி பார்த்துக்கலாம்? எப்படி பார்த்துக்கலாம்? பத்திரமா ஃபோனை கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் உட்காந்து சீரியல் பாருங்கள், பிள்ளைங்க உட்காந்து அவங்க கார்ட்டூன்ஸ் பார்க்கட்டும். சரிங்களா? இதுதான் பத்திரமா பார்த்துக்கிறது. தயவு செய்து டிவியாவது கொஞ்சம் பார்க்க விடுங்க. ஃபோன் கையில் கொடுக்காதீங்க. உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே யாருக்கும் தெரியாமல் இல்லை. நான்லாம் கண்ணாடி இப்போ தான் 2 வருஷம் ஆச்சு போட்டு. சரிங்களா? ஆனால் உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் இப்போ 7-8 வயசில் கண்ணாடி போட்டுருவாங்க. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? தயவு செய்து பிள்ளைங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் உங்கள் நோட் புக்கிலலாம் கொஞ்சம் இடம் இருக்கும், லாஸ்ட்டில் பேஜஸ் எழுத வைங்க. நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் பிள்ளைங்கள. அப்புறம் ஜூன் மாதம் உங்களுக்கு கை வலிக்காது. இப்போ பிள்ளைங்க வீக்காக இருக்கிறதுனால கை வலிக்குதுன்றாங்க. நீங்கள் சும்மா இருக்க அப்போ நோட்டை கொடுத்து ட்ராயிங் பண்ணு, உட்காந்து எழுது, ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு, ஏதாவது எல்கேஜி யூகேஜி போர்ஷன்ஸை நீங்கள் சும்மா கொஞ்சம் படிக்க வைக்கலாம். ஓகே? சரி, இப்போது நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. பிள்ளைங்களை வந்து நாங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம். நீங்கள் போய் அந்த ஓரத்தில் நின்றுக்கலாம் எங்கன்னா, ஆனால் முன்னாடி வராதிங்க. அதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகலாம். ஓகே? தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களெல்லாம் பார்க்குறதில்ல.